साडा मुंडा हो गया। सब तो पहला तुहाडा सारिआं दा, सारे पत्रकार साथियों का इत्थे स्वागत है, जी आयां नूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़ा सानूं संविधान दिता है, जिहदे आधार ते साडा मुल्क जिहड़ा है 1947 तो बाद चल रहा है, जिहदे विच सब तो जरूरी जिहड़ी गल है आपसी भाईचारा, एकता ते समानता। बाबा साहब ने सानू जिहड़ी गल कही है संविधान के हिसाब नाल कि इस मुल्क च भाईचारा रहूगा, एकता और समानता रहूगी, धार्मिक आज़ादी होगी हरेक वर्ग नूं, हरेक कौम नूं। ये साडी इस मुल्क की खूबसूरती भी है, अनेकता च एकता। ये साडा बेसिक आधार है इस मुल्क की, मुल्क के कल्चर का, संस्कृति का। लेकिन पिछले सालों जदों दे भारतीय जनता पार्टी सत्ता च आई है, जिस तरीके नाल साडे मुल्क च नफरत की एक राजनीति शुरू हुई है वोट बैंक वास्ते, भाईचारिਆਂ ਨੂੰ आपस च लड़ाउण दी, भाईचारे च नफरत फैलाउण दी, एक दूसरे ਨੂੰ नीचा विखाउण दी जिहड़ी बीजेपी ने गंदी नफरत की राजनीति शुरू की आ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ विशालता ਜਿਹਨੂੰ कह लो, ਜਾਂ ਇਹ नफरत वाले ਜਿਹੜੇ बीज इन्होंने मुल्क च बोए आ, ਉਹ ਹੁਣ मुल्क तो बाहर भी ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦਾ प्रभाव सामने आउण लग गया। जिस तरीके नाल पिछले दिनों च अरब कंट्रीज़ के कुछ मुल्कों ने भारतीय जनता पार्टी के लीडरां द्वारा मुहम्मद साहब के बारे गलत टिप्पणी नूं लैके साडे मुल्क की बदखोई हुई है, बेइज्जती की है, उहदे लई जिम्मेवार अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार है। हालात ये हो गए कि कुछ मुल्कों ने हिंदुस्तान नूं माफ़ी मंगण वास्ते क्या है। हिंदुस्तान इसकी जिम्मेवार नहीं है, इसलिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जिन्हां ने अज इंटरनेशनल लैवल ते भी जिहड़ा देश नूं जिहड़ा है, देश का सिर जिहड़ा शर्म नाल झुकाउण लई मजबूर कीता। जिस तरह मैं पहला दस्सिया, अनेकता च एकता साडी खूबसूरती है। साडे संविधान कहता है सारे धर्मां दा सत्कार करना, हरेक इंसान नूं अपना धर्म मनण दी आज़ादी देना। यह साडी खूबसूरती है, साडे मुल्क की ताकत है। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अन्नेवाह धार्मिक कट्टरता, उहदा नतीजा हो रहा है भी अरब कंट्री जिथे साडे करोड़ों नौजवान नौकरियां करते आ, करोड़ों नौजवान अज उन्हां दी नौकरी ते भी जिहड़ा सवाल खड़े हो गए, उन्होंने रोजगार ते भी सवाल खड़े हो गए आ, सिर्फ ते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नफरत की गंदी राजनीति के कारण। एक पासे ते मुल्क जिहड़ा भारत साडा देश 45 साल च सब तो वध जिहड़ी बेरोजगारी मुल्क च फैल गई। इस मुश्किल हालात जिथे देश की सरकार नूं महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिए है, जिथे नौजवानों को नौकरी देने का काम करना चाहिए, एजुकेशन देने का काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी की गंदी राजनीति ने अज अरब कंट्रियां 1 करोड़ तो वध जिहड़े साडे नौजवान नौकरियां करते उन्हां लई भी खतरा खड़ा करता ते और जिहड़ी नफरत का दायरा वधाया। 50% तो वध असीं तेल ये मुल्कां तो खरीदते हैं।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਨਾ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ? ਦੇਖिए, ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਲੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। जब 4 सूबों के नाम सामने आ रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पुणे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पुणे, शार्पशूटर जो आइडेंटिफाई करते हैं कि पूरे काफ़ी दिनों तो लैकी जा रही है। लेकिन ये भी हम पंजाब पुलिस से भी एक सामने आ रही गल कि काफ़ी देर उसको बावजूद भी पुलिस उन्होंने फड़ नहीं सकी। काफ़ी देर वो उत्थे भजे, फिर आल्टो लैके वो आगे गए, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि अजे तक हमलावर ही नहीं गिरफ्तार हुए। वो तो वो ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। 8 तारीख को जो बोर्ड होगा उसमें सरकार की तरफ से कौन जा रहा है? कहाँ जी? उससे वाला नहीं, वो तो चलो ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਧੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਸ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ- ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕੁਝ। राहुल